ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। इन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते। सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीनं मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सत्त्वम् एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युत्सृतं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः। सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। विगतवीर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नातश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः। न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तम् आत्मन्येवावतिष्ठते। निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता। योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं। वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते।
तं विद्या दुःखसंयोग-वियोगं योगसंज्ञितं न योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियाग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वदा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वास्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते अस्यैयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच हयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् योगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः।
మనము భగవద్గీతలోని 6వ అధ్యాయము ధ్యాన యోగమని ఆత్మ సంయమ యోగం అనే అధ్యాయం గురించి విచారణం చేస్తుంటిమి. ఇందులో ఆరుడులు అంటే ఎవరు, ఆరు రుక్షు అంటే ఎవరు అన్న విషయం తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఆరు రుక్షు అయిన వాడు కూడా మోక్షాన్ని పొందాలని కోరుకున్నోడు కూడా ఇలా చెప్పిన విధంగా ధ్యానం చేసుకొని మనసును నియంత్రణ చేసుకుంటే వాడు ఎలాంటి ఫలాలని అనుభవిస్తాడని చెప్పుకుంటూ పోతున్నాము. ఇందులో ఇప్పుడు 22వ శ్లోకం గురించి మనం విచారం చేయాలి. కించ యం లబ్ధ్వా చాపరం లాభం మన్యతే నాధికం తతః యస్మిన్ స్థితో న దుఃఖేన గురునాపి విచాల్యతే. యం లబ్ధ్వా చాపరం లాభం మన్యతే నాధికం తతః యస్మిన్ స్థితో న దుఃఖేన గురునాపి విచాల్యతే. యం లాభం లబ్ధ్వా తతః అధికం అపరం న మన్యతే చ యస్మిన్ స్థితః దుఃఖే గురునా దుఃఖేన అపి నా విచాల్యతే. ఎప్పుడైతే యం లబ్ధ్వా ఏ లాభాన్ని పొందిన తర్వాత మిగతా దేని గురించి కూడా మహత్వ బుద్ధి లేకుండా ఇంకా ఏమి మనం పోగొట్టుకోవడానికి ఇంకేమీ లేదు అన్న విషయము తెలిసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏదైతే మనస వాచ కర్మన మనకు ఇబ్బందులు పెట్టినప్పుడు ఆది దైవిక, ఆధ్యాత్మిక, ఆది భౌతిక ఈ 3 ప్రకారాలైన దుఃఖాలకి కదిలిపోతూ ఉంటామో, షేక్ అయిపోతూ ఉంటామో మన కాన్ఫిడెన్సు ఆ ఆత్మస్వరూపాన్ని పొందిన తర్వాత గురునాపి నా విచాల్యతే, కొద్దిగా కూడా ఇంకా అదరుడు బెదరుడు అంతటి స్ట్రాంగ్ నిశ్చయం అయిపోతుంది. ఇప్పుడు విచారం చేస్తున్నాడు, లోపల ఉన్న సాక్షి చైతన్యం బింబరూప చైతన్యమే నేను అన్న విషయాన్ని తెలుసుకున్నాడు. తెలుసుకున్న తర్వాత కూడా ఈ మనసు బుద్ధులు యాక్టివ్గా ఉండడం వల్ల వాడికి సమస్య ఉంది. అది ప్రాక్టికల్గా నేను ఆత్యంతిక దుఃఖ నివృత్తిని చూడలేకపోతున్నాడు. అలాంటి పరిస్థితి వాడి కోసమే ఈ స్టెప్పులు చేశాడు. నువ్వు ఇప్పుడు స్వరూపాన్ని తెలుసుకున్నావు, కాకపోతే అనేక జన్మల నుంచి ఉన్న బ్యాడ్ హ్యాబిట్, నేను జీవుణ్ణి, ఈ ప్రపంచం సత్యం అనే ఈ హ్యాబిట్ ఉంది కదా, ఈ హ్యాబిట్ ఏమైపోయింది, స్ట్రాంగ్గా డీప్ రూటెడ్ అయిపోయింది, చాలా డీప్గా ఉండిపోయింది. ఆ డీప్గా ఉండడం వల్ల ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది, సుషుప్తి అవస్థలో మనసు బుద్ధులు లేనప్పుడు ప్రపంచం లేదు, ఈ శరీరం లేదు. సమస్యలు ఎప్పుడు వస్తున్నాయి, మనసు బుద్ధులు యాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడే వస్తున్నాయి. మనసు బుద్ధులు కోమా స్టేజ్కి పోయిన వాళ్ళకి, అనస్థీషియా ఇంజెక్షన్ ఇచ్చిన వాళ్ళకి, వాళ్ళకి బ్రెయిన్కి ఆ పార్ట్ నుంచి సిగ్నల్ పంపిదు. పెయిన్ కిల్లర్ ట్యాబ్లెట్లు కూడా అంతే. పెయిన్ కిల్లర్ ట్యాబ్లెట్లు అక్కడ ఏమి మందు కాదు, రిపేర్ చేయవు. గాయమైన చోటు నుంచి అక్కడున్న నొప్పి సిగ్నల్స్ బ్రెయిన్కి తీసుకుపోవు, మధ్యలోనే ఆపేస్తాయి అంతే. శరీరము తానంతకు తాను రిపేర్ చేసుకుంటుంది. బ్లడ్ సెల్స్లోనే WBC అని అవి అన్నీ కొన్ని ఉంటాయి, అవంతకు అవే డాక్టర్లాగా అవంతకు అవే రిపేర్ చేసుకుంటాయి. అప్పటి వరకు అక్కడున్న నొప్పి సిగ్నల్స్ పైనకి పోనీయకుండా అవి ఆపుతాయి అంతే. అలా ఇవన్నీ చూసేసి ఇంక ఏనకేన ప్రకారాన్ని ఈ మనసు బుద్ధులు యాక్టివ్గా ఉండడాన్ని మనం అనగతొక్కేస్తే కన్నా ఇంకా మనకు సమస్య లేదని తెలుసుకొని ఇలాంటి ప్రాణాయామాది ఆలంబనాల్లో కూర్చుంటాడు. కూర్చొని చేసి మనసును ఇప్పుడు ఇక్కడ జ్ఞానాన్ని పొందాడు. జ్ఞానం నుంచి జ్ఞాననిష్టకు పోవడానికి
తనకు ఉన్న ఈ జీవభావము తనకి ఇష్టం లేదు. ఆ జీవభావము తనకి ఇష్టం లేకపోయినా నేను జీవుడు అనే భావం ఆటోమేటిక్ మోడ్లో ఉంది. అందుకే అలాంటప్పుడు ఇలాంటి మార్గాన్ని ఎంచుకుంటారు. శ్రవణ మన నిధిధ్యాసనాలు చేసుకుంటూ ఇలా మనసును ఏదో ఒక పాయింట్లో ఫోకస్ చేసుకుంటూ అన్య వృత్తులు ఆలోచన, అనాత్మ విషయాలు ఆలోచన చేసుకోకుండా కొద్దిగా ప్రాణాయామాల సహాయం చేసుకుంటూ ఆ సమాధి స్థితికి ఒకసారి దాన్ని పూర్ణంగా ఆ టేస్ట్ చూసేస్తారు. ఆ టేస్ట్ చూసిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళని ఎవ్వరు కదిలీలేరు. ఎలాంటి సమస్యలకు మళ్ళీ వాళ్ళు తల వంచరు. ఈ శరీర తాదాత్మ్యం నుంచి దూరం అయిపోతారు, తెంచుకునేస్తారు. అప్పుడు సమస్య ఇప్పుడు మనము థియరీలో ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంది, ప్రాక్టికల్గా ఈ శరీరము నేను కాదు అన్నది అనుభవంలోకి తీసుకోలేక రాకపోతున్నాం. ప్రతి ఒక్క ఇబ్బందికి కూడా బాధపడిపోతున్నాం. శరీరానికి సంబంధించిన ఇబ్బందుల వల్లనే మనము అది నా సమస్య అని చెప్పేసి ఆ సమస్య నాది అని అనుకోవడం మొదటి తప్పు. అసలు ఈ శరీరమే నేను అనుకోవడం మొదటి తప్పు. మళ్ళీ శరీరంలో ఉన్న సమస్యలకు రియాక్ట్ అవ్వడం రెండో తప్పు. ఆ సమస్యలకు పరిష్కారం వెతకడం ఇంకా థర్డ్ లెవెల్ మిస్టేక్. అంత మిస్టేకులు చేస్తూనే ఉంటాం. ఈ శరీరమే నువ్వు కానప్పుడు నీకేం సంబంధం? 850 కోట్ల మనుషులు ఉన్నారు. వాళ్ళ శరీర సంఘాతంలో జరిగే నొప్పులు అవన్నీ నీకు సంబంధం లేనప్పుడు అంతే వేరుగా నువ్వు ఈ శరీరాన్ని ఎందుకు చూసుకోలేకపోతున్నావు? ఎందుకంటే అలవాటు అలా అయిపోయింది. అనాది కాలం నుంచి ఈ శరీరమే నేను 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 అనే ఆ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఉంది కదా, ఆ హ్యాబిట్ వల్ల ఇది అయిపోయింది. మరి ఇంకేముంది నీ దగ్గర మార్గాలు? డైరెక్ట్గా జ్ఞానబోధన చేస్తే కన్నా నిర్వికల్ప సమాధి స్థితికి పోలేకపోతున్నావు, అక్రియ స్థితికి పోలేకపోతున్నావు. ఉన్నది ఇది ఒకటే మార్గమని భగవంతుడు అందుకే ఈ మార్గాన్ని కూడా ధ్యాన యోగం రూపంలో ఇట్లు కూడా చేసుకోవచ్చు అని చూపిస్తున్నాడు. అందుకే ఆ ఫలాలు గురించి, ఆ స్థితిని గురించి ఎందుకు చెప్తాడంటే, నువ్వు ఎవరి చేత ఎలాంటి పరిస్థితుల ద్వారా కూడా నువ్వు విచలితుడు కాని ఒక స్థితి ఉంటుంది. అలాంటి స్థితి కోసమే కదా మనమంతా కోరుకుంటా ఉండేది, ఆదరణి బెదరని స్థితికి. అలాంటి స్థితి నువ్వు పొందుతావు ఈ మార్గాన్ని నువ్వు అవలంబన నుంచి తీసుకుంటే అని చెప్పేసి దాన్నే భాషంలో చూద్దాం. యం లబ్ధ్వా యం ఆత్మలాభం లబ్ధ్వా ప్రాప్యచ అపరం అన్యత్ లాభతరం తతః అధికం అస్తి ఇతి నా మన్యతే చింతయతి కించ యస్మిన్ ఆత్మతత్వే స్థితో దుఃఖేన శస్త్రనిపాతాది లక్షణేన గురునా మహతాపి నా విచాల్యతే. చన్నారెడ్డి అధికం అస్తి ఇది నా మన్యతే చింతయతి కించ యస్మిన్ ఆత్మతత్వే స్థితో దుఃఖేన శాస్త్రనిపాతాదిలక్షణేన గురున్ మహత అపి నా విచాల్యతే. యం లబ్ధ్వా అంటే యం ఆత్మలాభం లబ్ధ్వా, ఏ ఆత్మలాభాన్ని పరమానంద స్థితిని పొందిన తర్వాత అపరం అన్యత్ లాభతరం తతః అధికం, దానికంటే ఇంకో గొప్పది ఇంకోటి ఏమీ లేదు అని తెలుసుకొని ఇది నా మన్యతే చింతయతి, ఇంకా నిశ్చయం 100% నిశ్చయం అయిపోయింది. ఈ నిశ్చయం రావడము చాలా చాలా దుర్లభము. పురాణాల్లో చూస్తుంటేనే ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది. వశిష్ఠుడు, రామునికి జ్ఞానబోధ చేసిన వశిష్ఠుడు పిల్లలు చచ్చిపోయేసరికి విపరీతమైన మోహం వచ్చింది. మరి అప్పుడు ఏంటి, అతడు ఈ జ్ఞానాన్ని పొందినాడు కదా, పొందిన తర్వాత ఆ దుఃఖం ఏంటి? ఆత్మహత్యలు 20 సార్లు 25 సార్లు 30 సార్లు అట్లా చేసుకుంటాడు ఆత్మహత్య, కానీ సాయలేకపోతాడు.
అంటే నీవు జ్ఞానాన్ని పొందినావు కదా, పొందిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఇంకా ఏది నీకు ఆ దుఃఖం ఏంటి? మాయ చాలా ప్రబలంగా ఉంటుంది. ఇంకా ఆత్మ దీనికన్నా మించినది ఇంక ప్రపంచంలో లేదు అని. ఇప్పుడు చూడండి, తల్లిదండ్రులు మంచి జ్ఞానవంతులైనప్పటికీ కూడా తన కొడుకులను మాత్రం ఈ మార్గంలో రా పెట్టరు. మళ్ళీ కొడుకును మాత్రం మళ్ళీ బహిర్ముఖ సంసార మార్గంలోనే పంపిస్తూ ఉంటారు. ఎక్కడో ఒక గ్యాప్ మిస్సింగ్ ఉంది. మరి అంతటికన్నా ముఖ్యమైనది ఇదే అర్థమైతే కొడుకులు కూడా సన్యాసం తీసుకొని నువ్వు ఇటు ఈ మార్గాన్ని మోక్షాన్ని పొందరని చెప్పచ్చు కదా. అలా మోటివేషన్ లేదు, ఏమీ లేదు. వాళ్ళని మాత్రం బహిర్ముఖంగా బయట ప్రపంచంలోకి వదులుతూ ఉంటాం. లేదు, ఈ లాభం గురించి క్లారిటీ లేదు. దొరుకుతుందో లేదో, అసలు ఉందో లేదో, ఎన్నో స్టెప్పులు పెండింగ్ ఉంటాయి. ఒకే నేను నాకు తెలిసిన ప్రకారంలో జన్ బుద్ధిజంలో ఉన్న ఫౌండర్ వాళ్ళ తల్లి, ఒక్క తల్లి మాత్రం ఈ మాట అన్నది, నాయనా మేము ఎలాగూ ఈ మృత్యుకి దొరికిపోయాం, నువ్వు మాత్రం ఈ మృత్యుకి దొరకద్దు. చిన్న పిల్లోనికే పో, నువ్వు ఈ మృత్యుకి దొరకకుండా నువ్వు నిర్వాణాన్ని మోక్షాన్ని పొందుకోని చిన్న కొడుకుకి చెప్తుంది. అట్లా చెప్పిన వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు నేను ప్రాక్టికల్గా హిస్టరీలో నాకు ఇప్పటి వరకు ಕನಿಪಿಲ್ಲ. ಜನ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಫೌಂಡರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವರು ಮೊಣಕಾಲಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನೋಡಲ್ಲ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿಸಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟೋರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರ ಅಜ್ಜಿ, ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ, ಆ ಮಗ ಇಷ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿರ್ತಾಳೆ, ಡೆತ್ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಜಪ ಮಾಡಿ ಬೌದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬೌದ್ಧ ಮತದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಇಂಥ ಅವ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಸೊಸೆ, ಇವ್ರ ತಾಯಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಜನಪದ ಸೊಸೆ, ಆಯಮ್ಮನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಂದ್ರೇ ಅಲರ್ಜಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾರ್ಗ, ಫುಲ್ಲು ಆವಾಗಿನ ಮಾಡ್ರನ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಬೇರೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಗಂಡನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೋ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಗನಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡೆನೇ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ನಾವು ಅಪ್ಪನೂ ದುಡಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಈಕೆನೂ ದುಡಿತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹರತಿ ನಿಮೇಷಾತ್ ಕಾಲ ಸರ್ವಂ, ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಗಂಡ ಸತ್ತೋದ ಮೇಲೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆಕೆಗೆ ಇನ್ನೂ ನಾನು ದುಡಿದು ನನ್ನ ಮಗನ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆಕೆಗೂ ಏನು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಥದ್ದೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಏನಾಯಿತು, ಆವಾಗ ಆ ಡೆತ್ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ 8 ವರ್ಷ ಹುಡುಗ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಹುಡುಗನ ಕರೆಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಅದು ನಿಜಾನೇ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಅದು ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮೃತ್ಯುಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮೃತ್ಯು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೇಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ದೇವತೆಗಳು ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಸರುಗಳು ಚೇಂಜ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನೀನು ಮಾತ್ರ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬೇಡ, ಏನು ಈ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಡ, ನೀನು ಹೋಗು. ಆವಾಗ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರುಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ. ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನಬೋಧನ ತಗೊಂಡು ನೀನು ಮಾತ್ರ ಮೃತ್ಯುಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬೋದು ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಚೈನಾಗೆ, ಜಪಾನಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಕೆರಿಯರ್ ಥರ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಒಂದು ಮನೆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾಮಕೆ ವಾಸ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಜಪಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಮೋಕ್ಷದ ತೀವ್ರ ಮುಮುಕ್ಷತ್ವ ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇವ್ರು ನಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಜಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ, ಅದು ಜಡರೂಪ ಸಮಾಧಿನ ಏನು ಅವರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತೇನು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಶಿಷ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಜನ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿಸಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ತುಂಬ ಕಠಿಣ. ಆಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ, ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಗಳು ದಾನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನು ರೊಕ್ಕ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ, ಅವ್ರ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ,
ಮೆಡಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಚಪ್ಪಲಿ ತಗೊಂಡು ಟಪ್ ಅಂತ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ 1 hour ಧ್ಯಾನ ಕೂಡಿಸೋದು, ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 1 hourಗಿಂತ 1 hour 15 minutes, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು 7 to 8 hours ಮೆಡಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿ, ಇನ್ನು ಅದೇ ಅವರು ಆ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ತರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದೊಂದು ಮಾರ್ಗ. ಅದೊಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನೋ ಹೊರತು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಈ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರೋವಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಮಾರ್ಗನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳ ಸುಖವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಆ ಸಂಸಾರದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸುಖ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಭ್ರಾಂತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಆ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಕೇಳಿರೋದಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಈಗ ಯೋಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ. ಅಪರಂ ಅನ್ಯತ್ ಲಾಭತರಂ ತತಃ ಅಧಿಕಂ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ನ ಮನ್ಯತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಗಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಾಧನಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಬದುಕಿದ್ರೆ ಬದುಕಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಶರೀರ ಬೇಕು. ಆ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ, ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇದೇ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಆವಾಗ ನಿನಗೆ ಅರಿವಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ ಲಾಭಕ್ಕೆ ನೀನು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇದ್ದಿದ್ದ ಶಕ್ತಿ, ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಅನಿತ್ಯವಾದ ಅನಾತ್ಮ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗುತ್ತಂತ ಬಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ನಾರಾಯಣ ಚೈತನ್ಯ ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದ? ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಕಿಂಚ ಯಸ್ಮಿನ್ ಆತ್ಮತತ್ವೇ ಸ್ಥಿತೋ ದುಃಖೇನ ಶಸ್ತ್ರ ನಿಪಾತಾದಿ ಲಕ್ಷಣೇನ ಗುರುನ ಮಹತಾಪಿ ನ ವಿಚಾಲ್ಯತೆ. ಇದು ನೋಡು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರಂದರೆ, ಆತ್ಮತತ್ವೇ ಸ್ಥಿತಿ ದುಃಖೇನ ಶಸ್ತ್ರ ನಿಪಾತಾದಿ ಲಕ್ಷಣೇನ. ಶಸ್ತ್ರಗಳಂದರೆ ಆಯುಧಗಳು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಸಲು ಟೆನ್ಷನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಛೋಟ ಮಹಾರಾಜರು ಋಷಿಕೇಶ್ ಕೆಲಸ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ 2 ಸತಿ ಬಂದಿತ್ತಂತೆ. ಒಂದು ಸತಿ ದೊಡ್ಡ ಹುಲಿ ಬಂತಂತೆ. ಶಿಷ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವೇದಾಂತಿಗಳು, ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡ ಆಚಾರ್ಯ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರಂತೆ. ಹೋಯ್ತು, ಆ ಹುಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವೇದಾಂತ ಎಲ್ಲಿಗೋಯ್ತೋ ಏನೋ, ಮರ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಓಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಛೋಟ ಮಹಾರಾಜ್ ಮಾತ್ರ ಬಾ ಹುಲಿ ರಾಜ ಬಾ, ನಿನಗೆ 3 ದಿವಸದ ಊಟ ಆಯಿತು, ಬಾ ಬಂದು ತಿನ್ನು ಅಂದ್ರಂತೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಶರೀರ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ, ಶರೀರ ಭಾವನೆ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರ ನಿಪಾತಾದಿ ಲಕ್ಷಣೇನ ಗುರುನ ಮಹತಾಪಿನ ವಿಚಾಲ್ಯತೆ ಅಂತ ಕೈ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಆ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಡೈಲಾಗ್ಗಳಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಶರೀರ ಭಾವದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕೀಚಡಿ, ಈ ಕೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಯಾರಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಗುರುಗಳು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸೋ ತನಕ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೇಯ್ನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಮೋಹನ ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಡು. ನಿನಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊ. ನೀನು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಇದು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಇದರಿಂದನೇ ನೀನೆಲ್ಲ ದುಃಖಗಳು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ. ಭೋಗೋನ ಭುಕ್ತ ವಯಮೇ ಭುಕ್ತ. ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀನಂತ ನೀನು ಅನ್ಕೊತೆ, ಊಟನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತಪೋನ ತಪ್ತಂ ಎಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ವಿಪರೀತ ನಮಗೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ಶರೀರನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಂಥ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಕೊಡುವಂಥ ಶರೀರನ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಹಿರ್ಮುಖತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಈ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಮೋಹ? ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದ್ದರೆ
ಆ ಥರ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಏನು ನಮ್ಮದು ಕಾಶಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಗದೇವ ಅಂತ ಮಹಾರಾಜರಿದ್ದರು. ಆಶ್ರಮನ ಅವರೇ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾಸನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರೆ ಹಾವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ಹಾವು ಮುಂದುಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ರೂಮಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ಯಾವುದೋ ಹಾವು ಗೀವು ಅಂತ. ಭಯನೇ ತಾನೇ. ಹಾವು ನಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅದು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ ವಿಯೋಗ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾಟಕ ಯಾಕೆ? ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಎದ್ದಲ್ಲ? ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಅದು ಕಚ್ಚಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಯ್ಯೋ ಯಾರೋ ಶಿಷ್ಯರು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋ ಹೊಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಮುಟ್ಟಾಳ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಘಾಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡೋದೇ ಕಾಶಿ ಮರಣಾತ್ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ. ಅಂಥದ್ದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾದೇವನೇ ಬಂದು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಶರೀರ ವಿಯೋಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಮಹಾದೇವನ ನೀವು ಗುರುತಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ವ ನೀವು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಥರ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಹಾವು ಬಂದರೆ ಕಿರ್ಚೋದು, ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಚೇಷ್ಟೆಗಳು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಸದಾಶಿವಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕೈ ಕತ್ತಿಸಿದ್ರಾಗ ಹಂಗೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು? ಹುಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಚೋಟ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಯಾಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಇಂಥ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋಂಥವ್ರು. ನಾವು ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಶರೀರ ಭಾವದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಗಿಣಿ ತತ್ವಮಸಿ ಅಂತ ಆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಬೆಕ್ಕು ಬಂದು ಕಚ್ಚು ತಿನ್ನೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಕೀಕಿ ಅನ್ನುತ್ತಂತೆ. ಆಗ ಮಾತೇ ಬರೋದಿಲ್ವಂತೆ. ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಮ್ಮದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿಂಚ ಯಸ್ಮಿನ್ ಆತ್ಮತ್ವೇ ಸ್ಥಿತೋ ದುಃಖೇನ ಶಸ್ತ್ರ ನಿಪಾತಾದಿಲಕ್ಷಣೇನ ಗುರುನ ಮಹತಾಪಿ ನ ವಿಚಾಲ್ಯತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ 4th 5th ಲೆವೆಲ್ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದೆಯಾ ನೀನು. ಅದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡಬೇಕು. ಶರೀರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿನಗೇನಿದೆ, ಈ ಶರೀರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾರಿಗಿದೆಯೋ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಶರೀರದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀಯ ಶರೀರನ? ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ದಿರೇ ಸುಮ್ಮನೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಯಾ? ನೀನು ಶರೀರನೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ? ಏನು ಅವಸರ ಇದೆ? ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು ನಿನ್ನ ಶರೀರ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ? ನಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನ ಈ ಶರೀರದಿಂದ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು ಈ ಶರೀರ? ಯಾಕೆ ಇರ್ತೀಯ ನೀ ಶರೀರದಲ್ಲಿ? ಏನು ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನದ ಸಲುವಾಗಿ ಇರ್ತೀಯ? ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿವಸ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಭಾರನೇ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹೋದರೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಶರೀರ ಬೇರೆ ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ, ಅವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್? ಆ ಥರ ನಾವು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರಿಗೆ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮೆಲ್ಲಗೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಶರೀರ ಸಂಘಾತ ಮೇಯ್ನ್ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ತೀರಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡು. ಶರೀರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ತಾದಾತ್ಮ್ಯನ್ನು ನೀನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ? ನಿನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಹ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಥರ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಳೋದು ಇದರಿಂದ. ನೀನು ಆ ಥರ ಆಗು ಅಂತ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಮತ್ತು ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಾವು ಬಂದರೆ, ಒಂದು ಚೇಳು ಬಂದ್ರೇ ವಿಪರೀತವಾದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೂ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಶರೀರ ವಿಯೋಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಭಯ ಇದೆ. ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಅಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಯತ್ರೋಪರಮತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಆರಭ್ಯ ಯಾವದ್ಭಿಃ ವಿಶೇಷಣೈಃ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆತ್ಮಾವಸ್ಥಾ ವಿಶೇಷೋ ಯೋಗ ಉಕ್ತಃ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತಂ ವಿದ್ಯಾ ದುಃಖ ಸಂಯೋಗ ವಿಯೋಗಂ ಯೋಗ ಸಂಗೀತಂ ಸನಿಶ್ಚಯೇನ ಯೋಕ್ತವ್ಯೋ
ಯೋಗೋ ನಿರ್ವಿನ್ನಚೇತಸ ತಂ ವಿದ್ಯಾ ದುಃಖ ಸಂಯೋಗ ವಿಯೋಗಂ ಯೋಗ ಸಂಗೀತಂ ಸ ನಿಶ್ಚಯೇನ ಯೋಕ್ತವ್ಯೋ ಯೋಗೋ ನಿರ್ವಿನ್ನಚೇತಸ. ದುಃಖ ಸಂಯೋಗ ವಿಯೋಗಂ ಯೋಗ ಸಂಗೀತಂ निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसः. तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संगीतं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसः. ದುಃಖ ಸಂಯೋಗ ವಿಯೋಗಂ ಯೋಗ ಸಂಗೀತಂ ತಂ ವಿದ್ಯಾತ್ ಸಹ ಯೋಗಃ ಅನಿರ್ವಿನ್ನಚೇತಸ ನಿಶ್ಚಯೇನ ಯೋಕ್ತವ್ಯಃ. ದುಃಖ ಸಂಯೋಗದ ವಿಯೋಗ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಈ ಯೋಗ, ನೀನು ಇದನ್ನು ಈ ಯೋಗ ಅನ್ನೋ ಆ ಥರದ್ದು ಈಗ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಸಂಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಶರೀರದ ಜೊತೆ ಇರೋ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ, ಶರೀರದ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಂಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ವೈರನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು, ದುಃಖ ಬರಬಾರ್ದಂದರೆ ಅದು ಮೂರ್ಖತ್ವವೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಶರೀರನೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀನು ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡೋದು ಮಹಾಮೂರ್ಖತ್ವ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ. ಆದರೆ ಈ ಯೋಗ ಎಂಥದ್ದು? ದುಃಖ ಸಂಯೋಗ ವಿಯೋಗ ಅಂದರೆ ಈ ಶರೀರದ ಜೊತೆ ಇರೋ ನಿನಗೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸಂಬಂಧನ, ತಾದಾತ್ಮ್ಯನ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಅಂಥದ್ದು ಈ ಯೋಗ. ಸಹ ಯೋಗ ಅನಿರ್ವಿನ್ನ ಚೇತಸ ನಿಶ್ಚಯೇನ ಯೋಕ್ತವ್ಯ. ಇಂಥ ಒಂದು ಯೋಗ ಅನಿರ್ವಿನ್ನ ಚೇತಸ, ಉದ್ವೇಗರಹಿತವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸು, ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಮಲ ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರಶುರಾಮ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತ್ರಿಪುರ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ಲು ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಆನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಭಯದಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಪ್ರಾಣನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಪರಶುರಾಮನು ಕೂಡ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲೂ ದಾರಿನೇ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪದ್ಮಾಸನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಯಾಗಿ ಕೂಲಾಗಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಭಗವಾನ್. ಅಯ್ಯೋ, ಇಷ್ಟು ಭಯಂಕರ ಶರೀರನೇ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಭಸ್ಮ ಆಗುವಂಥ ಬೆಂಕಿ ಸುತ್ತಲೂ ಇದೆ. ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ದಿರ ಎಷ್ಟು ಹಾಯಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಡದ ಮೇಲೆ ತ್ರಿಪುರ ರಹಸ್ಯ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತ ಗ್ರಂಥ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಎಂಥ ಮನಸ್ಸಿದೆಯೋ, ಎಷ್ಟು ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸಿದೆ. ಬೆಕ್ಕೋದ್ರೂ ಮನಸ್ಸು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾವು ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಚಂಚಲತ್ವ ಇದೆ. ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಪ್ರಪಂಚನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡು. ಅಚಲ ಸ್ವರೂಪ ನೀನು, ಕದಲಿದಿರ ಇರು. ನೀನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉದ್ವೇಗರಹಿತವಾಗಿ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಕೂಲಾಗಿರ್ತೀಯೋ ನಿನ್ನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಅಷ್ಟೇ ಕೂಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಟೆನ್ಷನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಾವಭಾವಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟು ನಿನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಟೆನ್ಷನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಮೈಂಡೆಡ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಉದ್ವಿಗ್ನವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸೇ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೀನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಿನಗೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡು. ಕೂಲಾಗಿರು, ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೂಲಾಗಿರು. ಎಂಥ ವಿಚಿತ್ರ ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೀನು ಚಲಾಯಮಾನವಾಗದಿರ ನೀನು ಅಚಲ ಸ್ವರೂಪ, ಕೂಟಸ್ಥ ಸ್ವರೂಪನಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದೇ ನಿನಗೆ ಈ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ತಂ ವಿದ್ಯಾ ವಿಜಾನೀಯಾತ್ ದುಃಖ ಸಂಯೋಗ ವಿಯೋಗಂ ದುಃಖೈಃ ಸಂಯೋಗೋ ದುಃಖ ಸಂಯೋಗಃ ತೇನ ವಿಯೋಗೋ
ದುಃಖ ಸಂಯೋಗ ವಿಯೋಗ दुःखसंयोगवियोगः ತಂ ದುಃಖ ಸಂಯೋಗ ವಿಯೋಗಂ तं दुःखसंयोगवियोगं ಯೋಗ इति योग इति ಏವಂ ಸಂಗೀತಂ एवं संगीतं ವಿಪರೀತ ಲಕ್ಷಣೇನ विपरीतलक्षणेन ವಿದ್ಯಾತ್ विद्यात् ವಿಜಾನೀಯಾತ್ जायते ಇತ್ಯರ್ಥಃ. इत्यर्थः. ನೀನು तम विद्यात् विजानीयात् दुःखसंयोगवियोगं दुःखौ संयोगौ दुःखसंयोगः तेन वियोगो दुःखसंयोगवियोगः तं दुःखसंयोगवियोगं योग इति एव संज्ञितं विपरीतलक्षणेन विद्यात् विजानीयात् इत्यर्थः. ತಮ್ ವಿದ್ಯಾದ್ ವಿಜಾನೀಯಾದ್. ನೀನು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗ ಏನೋ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೋ ಕೇವಲ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ. ಇದು ದುಃಖ ಸಂಯೋಗ ವಿಯೋಗಂ. ನೀನು ಏನು ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಅದೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದೆಯಾ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನಿನಗೆ ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ದುಃಖೈಹಿ ಸಂಯೋಗ ದುಃಖ ಸಂಯೋಗ. ದುಃಖಗಳಿಂದ ಸಂಯೋಗ ಅಂದರೆ ಶರೀರ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ, ಉಪಾಧಿ ಜೊತೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಇರೋದು. ತೇನ ವಿಯೋಗೋ ದುಃಖ ಸಂಯೋಗ ವಿಯೋಗ. ಇದರಿಂದ ವಿಯೋಗ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟು, ಅದನ್ನೇ ತನೂಕರಣಂ ಅಂತಾರೆ. ಇದ್ರ ಶರೀರಗಳ ಜೊತೆ ಇರೋ ಸಂಬಂಧನ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಪಲ್ಸನ ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದುಃಖ ಸಂಯೋಗ ತಂ ದುಃಖ ಸಂಯೋಗ ವಿಯೋಗಂ ಯೋಗ ಇತಿ ಏವ ಸಂಗೀತಂ. ಇದನ್ನೇ ಯೋಗ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ವಿಪರೀತ ಲಕ್ಷಣೇನ ವಿದ್ಯಾತ್. ನೀನು ಇವಾಗ ಏನು ಜೀವಭಾವದಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾದಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಇದು, ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪವಾದಂಥದ್ದು. ವಿದ್ಯಾತ್ ವಿಜಾನೀಯಾತ್ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಇದು ಅಂಥದ್ದಪ್ಪ ಯೋಗ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ನೀನು ಬಯಸ್ತಾ ಇರೋ ಅಂಥ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿನೇ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ದುಃಖ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು. ನೀನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಶರೀರದ ಜೊತೆ ಇರೋ ಸಂಬಂಧನ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧ ಇವೆಲ್ಲ ಊಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಂಬಂಧ, ಶರೀರದ ಜೊತೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೇನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಥರ ಲ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಒಂದಕ್ಕೂ ಇಂದಕ್ಕೂ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಂದರೆ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆಟ್ಟೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆಟ್ಟೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದುಃಖ ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ದುಃಖ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಸಂಬಂಧ, ಎಮೋಷನಲ್ ಬಾಂಡೇಜ್. ಆ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಬಾಂಡೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಘೋರ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಧದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ನೀನು ಊಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಂಬಂಧನ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ತೆಕ್ಕೋಬೋದು. ರೀಹಿಪ್ನೋಟೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ನೀನು. ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಋಣಾನುಬಂಧದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ, ಹೆಂಡತಿ ಆಗಲಿ, ತಂದೆ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ಋಣಾನುಬಂಧದಿಂದ ಸಂಬಂಧ. ಶತ್ರುಪುತ್ರ, ಉದಾಸೀನ ಪುತ್ರ, ಸೇವಕ ಪುತ್ರ, ಋಣಾನುಬಂಧಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬಾಕಿನ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಆಗೋ, ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ MBBS ಮೆಡಿಸಿನ್ ಓದಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಟಫ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಋಣ ಇರೋಷ್ಟು ದಿವಸನೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಉದಾಸೀನ ಪುತ್ರ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದನೇ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬರೀ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೇಮ ಇರುತ್ತೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಓದಿಸ್ತವ್ರೆ ಬೆಳೆಸ್ತವ್ರೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೇಮ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವನ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವಸರನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಉದಾಸೀನ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಅಟೆನ್ಷನ್ನು ಅವರಾಗವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ ಉದಾಸೀನ ಪುತ್ರ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ. ಪಾಠ ಆದಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಏನಾಯಿತು? ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಾ. ಇವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್.
ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸೌಂಡು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೋರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಬಂದು ಡೋರ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಯಾರಾಗಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸರಿ, ಈ ಥರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಉದಾಸೀನ ಪುತ್ರ, ಋಣಾನುಬಂಧಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಶತ್ರು ಪುತ್ರ. ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಶತ್ರುವೇ ಮಗನಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದು, ಅವನು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖನೇ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್, ಅವನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ದುಃಖ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಸೇವಕ ಪುತ್ರ, ಇದು ಅದೃಷ್ಟ. ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರಿಗೆ, ಸದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ, ಒಳ್ಳೆ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತಿಗಳಿರೋ ಅಂಥ ಮಹಾಪುರುಷರಿಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರು ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದದಿರ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಎತ್ತಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಭಿಕ್ಷಾನ ತಿಂದಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೇ ಋಣ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥವರು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಸೇವಕ ಪುತ್ರ ಬಂದರೆ ದೇವರು ನೋಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರ್ ಹೆಂಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಕುರುಡರಾದರೂ ಕೂಡ ಹೊತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾನಲ್ಲ, ಅಂಥ ಸೇವಕ ಪುತ್ರ ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಋಣಾನುಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಋಣಕರ್ತಾಚ ಪಿತ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಲದ ವಶಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರೋಂಥವನು ಶತ್ರು ಅಂತೆ. ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಶತ್ರು ತಂದೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರಂತೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಲ ಹಂಚ್ತಾನೆ, ಆಸ್ತಿ ಹಂಚೋದಿಲ್ಲ. ಆಸ್ತಿ ಜೊತೆ ಸಾಲ ಕೂಡ ಹಂಚ್ತಾನೆ, ಅವನು ಶತ್ರು ಅಂತೆ. ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಮಾತಾ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥ ತಾಯಿ ಇದ್ರೆಗನ ಆಕೆ ಕೂಡ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಶತ್ರು ಅಂತ. ಮತ್ತು ರೂಪವತಿ ಭಾರ್ಯ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವನು ಬಡವನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ದುಡ್ಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿ ಮಾತ್ರ ರೂಪವತಿ ಬಂದರೆ ಪರೈಹಿ ಆಕರ್ಷತಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ವಶೀಕರಣ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲೇ ಸಾಯಬೇಕು. ಇನ್ನು ಅದು ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಹೆಂಗಸರು ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಎರಡು ಕಡೆ. ಮತ್ತು ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ಆದಂಥ ಮಗ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋಂಥವ್ರು. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಹುಡುಗರು ಡಿಗ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡವ್ರೆ, ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೈಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರವ್ರ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಹೋಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅವ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಟೆನ್ಷನ್. ಆ ಥರ ಮಂದಬುದ್ಧಿ ಅದನ್ನು ಅವನು ಕಾಳಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋವಂಥ ಮಂದಬುದ್ಧಿ ಕೂಡ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಶತ್ರುನೇ ನಾನು. ಮತ್ತು ಅವನಿಂದ ದುಃಖ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಹ ಬೆಳೆಸ್ಕೊತಾರೆ. ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೈಕುಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ದರಿದ್ರದವನು ಈಗಲೇ ಬರಬೇಕಾ, ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ನೀನು ಸತ್ತಾದರೂ ಹೋಗಬಾರ್ದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೈಕುಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಮಗನ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತ ಪ್ರೀತಿ. ಅವನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೇ ಅವಿಚಾರಿತ ಸಿದ್ಧ. ಆ ಮೋಹ ಪುತ್ರದಾರ ಗೃಹಾದಿಷು ಅವಿಚಾರಿತ ಸಿದ್ಧ. ನೀನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಋಣಾನುಬಂಧ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನೀನು ಅವನಿಗೊಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಅವನು ಸತ್ತೋದಂತ ನೀನು ಸತ್ತೋಗ್ತೀಯ. ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೀತಿ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಅಲ್ಲ, ಗೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಅದು. ಅದೇ ಭಾವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕರ್ತವ್ಯ, ಇಂಥ ಪುತ್ರರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ತಂದೆಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು, ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು, ಗಂಡನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ದುಃಖ. ನೀನು ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಮಮಭಾವವನ್ನು ನೀನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊ. ಮತ್ತು ಈ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಇರೋ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಅನ್ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೊರಗಡೆನೇ ಮಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲೇ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫೈಲ್ ಥರ ಇದೆ, ಅದೇ ಇನ್ನೂ ಏನೂ ಸೆಟ್ಲೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವೆಟರ್ ತೆಗೆದಿರೋನೇ ಶರ್ಟು ಬನಿಯನ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಸ್ವೆಟರ್ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಅದು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫೈಲ್ ಥರ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಇರೋ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಅದು
ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೈಂಡನ್ನು ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊ. ಹೊರಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನಲ್ಲೂ ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ದಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೋಡು, ಈ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ, ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು, ದೋಷಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇದರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದಂಗೆ ಇದೆಯಾ, ವಿಚಾರ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಉಪಾಸನಾದಿ ಜಪಗಳು ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಾ. ಬಟ್ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷ ನೀನು ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯ ಓದು, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಲಂಬನೆ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಆಲಂಬನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ತಮ್ಮ ಗುಣ ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷ ನೀನು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಲಂಬನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಕಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು 10-15 ವರ್ಷ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕಲಿಸಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 50, 50, 55 ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಈಸಿನಂತೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿನೋ ಲಿವರೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಂತನೆ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸತ್ಪುರುಷರಂತಿದ್ರಂತೆ. ಇನ್ನು ರೋಗಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರನೇ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವ್ರು. ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಷ್ಯರು ಬರೀ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಕೋ, ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಕೋ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾತಾಡೋರೆಲ್ಲ, ಗುರುಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಂಗಿದೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಇದು ಕಾರಣ, ಅದು ಕಾರಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಬೈದು ಬಿಟ್ರಂತೆ ಒಂದು ದಿವಸ. ಏನು ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಪಂಚಕೋಶ ಅತೀತವಾದ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಅದನ್ನು, ಅದು ಹೋಗಲಿ. ಅದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಗೋದು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೈಲೈಟು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಡೋದು ಯಾಕೆ? ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿವಸ ಇತ್ತು, ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದ ದಿವಸ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡಲಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರ ಥ್ರೋಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತಂತೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ವಾಯ್ಸು ಪ್ರವಚನನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸೀರಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆಗೇ. ಇನ್ನು ಮತ್ತು ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರವಚನದಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಶರೀರ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು 7 ದಿವಸ ನೀರು ತಗೊಳ್ದಿರ, ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ದಿರ ಹಂಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಶರೀರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮೇಯ್ನು ಶರೀರದ ಜೊತೆ ಇರೋ ಸಂಬಂಧ, ಮೇಯ್ನು ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ನೆನ್ನೆಗೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಎಷ್ಟು ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಈ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀವ, ಶರೀರದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀವ, ಇದಕ್ಕಾಗೋ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ನಾವು ನನ್ನ ದುಃಖ ಅಂತ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವ. ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹುಡುಕೋದಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನರ್ ರಿಪೇರಿ. ಈ ಇನ್ನರ್ ರಿಪೇರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ ಅದು ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆ. ಇದಿಲ್ಲದಿರ ನೀನು ಬರೀ ಡೈಲಾಗುಗಳು, ಮಾತುಗಳು, ಪ್ರವಚನಗಳು, ಪಾಠಗಳು ಇವು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥ, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಈ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ದುಃಖ ಸಂಯೋಗ ವಿಯೋಗ ಮಾಡಿಸೋವಂಥದ್ದು ಈ ಯೋಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಯೋಗ ಫಲಂ ಉಪಸಂಹೃತ್ಯ ಪುನಃ ಅನ್ವಾಂತರಂಭೇನ ಯೋಗಸ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯತಾ ಉಚ್ಯತೆ. ನಿಶ್ಚಯ ನಿರ್ವೇದಯೋ ಯೋಗ ಸಾಧನತ್ವ ವಿಧಾನಾರ್ಥಂ ಯಥೋಕ್ತ ಫಲೋ ಯೋಗೋ ನಿಶ್ಚಯೇನ ಅಧ್ಯವಸಾಯೇನ ಯೋಕ್ತವ್ಯೋ ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣ ಚೇತಸ. ಇದು ಶ್ಲೋಕದ ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣ ಚೇತಸ ಅಂತ. ನಿಶ್ಚಯ ನಿರ್ವೇದಯೋ, ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ನೀನು ಈ ಯೋಗ ಸಾಧನೆಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾಸಿಕಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ಇಡೋದು, ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ನೀನು ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಈ 2 ಸಾಧನಗಳಿಂದ ನೀನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಾಧನ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಾಧನದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೀನು ಮಹತ್ವ ಬುದ್ಧಿನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯಥೋಕ್ತ ಫಲೋ ಯೋಗೋ ನಿಶ್ಚಯೇನ ಅಧ್ಯವಸಾಯೇನ ಯೋಕ್ತವ್ಯೋ ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣ ಚೇತಸ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉದ್ವೇಗ ಇರಕೂಡದು. ಇದು ಸಾಧಕರ ಲಕ್ಷಣ.
ಅದು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೆಂಗಿದ್ರೂ ಸರೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆಗನ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ವೇದಾಂತ. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದ್ದಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಭಯಂಕರ ಕೋಪಿಷ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಎಂಥ ಕೋಪಿಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಟಿ ವಿ ಹೊಡೆದಾಕೋದು, ಕಿಟಕಿ ಹೊಡೆದಾಕೋದು, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು. ಅದರ ಮೂಲ ಅಜ್ಞಾನ, ಕಾಮ, ವಿಷಯ ವಾಸನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬರೋ ಕೋಪ ಕರೆಕ್ಟೇ, ಅವ್ರ ಸುತ್ತಲಿರೋರು ಅಂಥವ್ರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಕೋಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೀನು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ರೋಧದ ಹಿಂದುಗಡೆ 100% ಡಿಸೈರ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ನಡೀದಿರ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅಡ್ಡ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿರೋ ನಿಮಿತ್ತದ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಕ್ರೋಧ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀನು ಕೋರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥ ಸ್ಥಿತಿನೇ ಮೋಕ್ಷ ಸ್ಥಿತಿ. ನೀನು ಬಂದಿರೋದು ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ನೀನು ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಡಿಸೈರ್ಸ್? ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀಯ? ಕೋರಿಕೆಗಳು ಇಟ್ಕೋಬೋದಾ ನಾರಾಯಣ ಚೈತನ್ಯ? ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೋರಿಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದಾ? ಯಾವುದು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರ್ತಾರೆ ಪಾಪ, ಯಾರ ತಂಟೆಗೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ಸತಿ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ರೆ ಭಯಂಕರ ದೊಡ್ಡವಾದ ಜಗಳ ಆಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವನ ಇಚ್ಛೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಡಿಗಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ನನ್ನ ತಂಟೆಗೆ ಯಾರು ಬರಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆವಾಗ ಅವನ ತಂಟೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾರ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂಟೆಗೆ ಇವನು ಯಾಕೆ ಬಂದ ಅಂತ. ಅದು ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆನೇ. ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ? ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಚ್ಛೆಗಳ ಡಿಸೈರ್ಸ್ದು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಟ್ರಿಕ್ಕಿಯಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲಾಗ್ ಇನ್ ದ ರಿವರ್. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗೋಗಿರೋ ಕಡ್ಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ವಪುಹುನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಸಮರ್ಪಿತಂ ವಪುಹು, ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ಈ ಶರೀರ ಸಂಘಾತವನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರಬೇಕು, ಹಂಗಿರಬೇಕು, ಹಿಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಈಸ್ ದುಃಖಂ. ನೀನು ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಡಿಸೈರೇ, ಕಾಮನಾನೇ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ನು ಯಾವುದೊಂದು ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಭಂಗ ಆದಾಗ ನಿನಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಕೋಪ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೈಗಳು ಕಾಲುಗಳು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರೆ ಕೋಪ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಹಾಪುರುಷರಿಗೆ. ಅದೆಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸು ನೋಡಿ, ಎಂಥ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೈಂಡ್ ಅದು. ಅದು ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರದ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಂದು ನಿನ್ನ ಜುಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ನಮಗೆ ನೋಡ್ದಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥದ್ದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಳ್ಳೆ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಥರ ಎಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದು ಸತಿ ಅವರೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಮಿಸ್ಟೇಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಬೈದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ್ರ ತಪ್ಪನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ನೀವೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನನ್ನ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದರು, ಸರೇ ಕಣು, ನೀನು ಇದೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀಯಾ, ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಲಾಭ ಎಂಥದ್ದು? ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರ ಎಂಥ ಲಾಭ ಇದೆ? ಎದುರುಗಡೆನೇ ಒಂದು ಜಮೀನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿ, ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೊಮ್ಮರಗ್ರಾರ ಹತ್ರ 3,000 ರೂಪಾಯಿ. ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 3,000 ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 90,000 ರೂಪಾಯಿ. ಅಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಅದು ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ಡು, ಪ್ಲಸ್ ನಿನಗೆ ಪಾಠ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀನೇ ಹೇಳಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಬೆಟರು ಅಂತ. ಪಾಠ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನೀನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆ ಪ್ರಯೋಜನದ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕೇ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆಯಲ್ಲ. ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ನು ನೀನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಇದು ಎತ್ತೆತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನೀನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರೋ ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಏನಾದರೂ ಮೈಂಡ್ ಇದೆಯಾ?
ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ತಂದೆ ತಾಯಿನೇ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಂತು. ಒಂದು ದಿವಸ ಊಟ ಇಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಸ್ವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿನೇ ನೀನು ದುಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಊಟ ಕೂಡ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನೀನು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ. ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮದು ಅಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಥ ಲಾಭವನ್ನು, ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ, ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣವೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ, ಕೇಳಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಂಗೆ, ಹಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿರ್ತವೆ. ನಾನು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ವಿತೌಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸು ಒಂದು ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಅವನು ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಮಾರ್ಗಗಳು ಹುಡ್ಕೊಂತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆದವನು ಜಗಳಗಳು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು, ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೆಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಮುಖ್ಯ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಶಾಂತಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಆ ಶಾಂತಿ ಭಂಗ ಆಗದೆ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅಂಥ ಲಾಭ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿರ್ವಿಣ್ಣಂ ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣಂ ಕಿಂ ತಚ್ಚೇತಃ ತೇನ ನಿರ್ವೇದರಹಿತೇನ ಚೇತಸ ಚಿತ್ತೇನ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಅಂತ ಒಂದು ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಆಗದೇ ಇರೋವಂಥ ಮನಸ್ಸು, ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗದೇ ಇರೋವಂಥ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೀನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಆ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಿಂಚ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸರ್ವಾನ್ ಶೇಷತಃ ಮನಸೈವೇಂದ್ರಿಯಗ್ರಾಮಂ ವಿನಿಯಮ್ಯ ಸಮಂತತಃ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸರ್ವಾನ್ ಶೇಷತಃ ಮನಸೈವೇಂದ್ರಿಯಗ್ರಾಮಂ ವಿನಿಯಮ್ಯ ಸಮಂತತಃ. ಸರ್ವಾನ್ ಶೇಷತಃ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸರ್ವಾನ್ ಶೇಷತಃ ಮನಸೈವೇಂದ್ರಿಯಗ್ರಾಮಂ ವಿನಿಯಮ್ಯ ಸಮಂತತಃ. ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವಾನ್ ಕಾಮಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸರ್ವಾನ್ ಶೇಷತಃ ಮನಸೈವೇಂದ್ರಿಯಗ್ರಾಮಂ ವಿನಿಯಮ್ಯ ಸಮಂತತಃ. ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಅಶೇಷತಃ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಮನಸ ಇಂದ್ರಿಯಗ್ರಾಮಂ ಸಮಂತತಃ ಏವ ವಿನಿಯಮ್ಯ. ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವಾನ್, ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗೋ ಅಂಥ ಈ ಕಾಮನಗಳು, ಕೋರಿಕೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಂಗಿರಬೇಕು, ಹಿಂಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಮನಸ್ಸು ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಾತ್ಮಕ ಮನಃ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಿಂದನೇ ಆಗ ಇಚ್ಛೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ನೀನು ಈ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನದು ಯಾವುದೇ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಜೆಂಡಾಗಳಿರಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬರುತ್ತೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಟೋರಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಕುಟಿಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಯೋಗಿ. 2 ಕೌಪಿನ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಇಲಿ ಬಂದು ಆ ಕೌಪಿನನ್ನು ಕಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರೆಗನ ಅದು ಒಣಗೋಗಿರೋ ಸೋರೆಕಾಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊತಾನೆ. ಆದರೂ ಇಲಿ ಅದನ್ನು ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದು ರಂಧ್ರ ಇಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೌಪಿನನ್ನು. ಸರಿ ಅಂತ ಇನ್ನು ಇಲಿಯನ್ನು ಸಾಧುಗಳು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇಲಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಹಿಂಸಾ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಸಾಕ್ಕೊತಾನೆ. ಬೆಕ್ಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಲು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಡೈಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕಂದರೆ
ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು ಊರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದಣಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಹಸುವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ದಿವಸ ಜೋಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಸುಗಳಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಮಗುನ ಸಾಕಿದಂಗೆ. ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಆಯಿತು ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತವೆ. ಹುಲ್ಲು ಕೊಯ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಇದು ಸುಸ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಸಾಧನೆ ಧ್ಯಾನ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಕ್ಕ ಗಿಕ್ಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಆಕೆಯನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಹಸು ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊತಾನೆ. ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆನೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾನೆ. ಆಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯ ವಯಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಿಂತರೆ ಏನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮದುವೆನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆಗನ ಮತ್ತೆ ಈತನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಹಸುನ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ, ಅಡುಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ನಿನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಂಡು ನಾನೇ ಹುಡುಕಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಇಬ್ಬರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಾಯಿತು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ ಸೊಸೆ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಯಾರಾದ್ರಲ್ಲ ಮಗ, ಮತ್ತು ಅವರು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹುಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅದು ಇದು ಖರ್ಚಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಂಸಾರನೇ ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ಒಂದು ಕೌಪೀನದ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ, ಇದು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ಸು ವಿಷಯ. ಇದು ಸಾಧಕರಿಗೆ ನೀನು ಒಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಇದು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನೀನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಯ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಳುಗಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಸಾಕು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದೇ ಕಲಿಬೇಕಷ್ಟೇ, ಇದ್ದಂಗೆ ಇರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗಿಗಳು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ನೋಡಿ, ಅವರು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕೂಡ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಹಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಳಕಾಗಿದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆ ವೃತ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸಂಕಲ್ಪ, ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರ್ವ ನಶೇಷತಃ ಮನಸ ಏವ ಮಸ್ಟು, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀನು, ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಶರೀರದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಒಂದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಶರೀರ, ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಯಾಕೆ? ಈ ಜನ್ಮ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಯುಷ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಆಯುಷ್ ಇರೋ ತನಕ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ಡು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ದಿರ ನಾವು ಏನೋ ಕೈ ಕಾಲು ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೀನು ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಿನಗೆ 80 ವರ್ಷ ಆಯುಸ್ಸಿದ್ರೆ 80 ವರ್ಷ ತನಕ ನಿನಗೆ ಊಟ ಕೂಡ ಮುಂಚೆನೇ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿನಗೆ ಕೂತು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಶರೀರ ಸಂಘಾತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಇದೆಯೋ ತಾನಾಗಿ ತಾನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೋ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ನನಗೆ ಬೇಡವಾದ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತೀವೋ ನಾವು, ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು. ಅದನ್ನು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವಾನ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವೋ ಯೇಷಾಂ ಕಾಮನಾಂ ತೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವಾಃ ಕಾಮಾಃ ತಾನ್ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಸರ್ವಾನ್ ಅಶೇಷತೋ ನಿರ್ಲೇಪೇನ ಕಿಂಚ ಮನಸಾ ಏವ ವಿವೇಕಯುಕ್ತೇನ ಇಂದ್ರಿಯಗ್ರಾಮಂ ಇಂದ್ರಿಯಸಮುದಾಯಂ ವಿನಿಯಮ್ಯ ನಿಯಮನಂ ಕೃತ್ವಾ ಸಮಂತತಃ ಸಮಂತಾತ್. ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವಾನ್ ಸಂಕಲ್ಪಃ ಪ್ರಭವೋ ಯೇಷಾಂ ಕಾಮಾನಾಂ ತೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವಾಃ ಕಾಮಾಃ ತಾನ್ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಸರ್ವಾನ್ ಅಶೇಷತೋ ನಿರ್ಲೇಪೇನ ಕಿಂಚ ಮನಸ ಏವ ವಿವೇಕಯುಕ್ತೇನ ಇಂದ್ರಿಯಗ್ರಾಮಂ ಇಂದ್ರಿಯಸಮುದಾಯ ವಿನಿಯಮ್ಯ ನಿಯಮಾನಂ ಕೃತ್ವಾ ಸಮಂತತಃ ಸಮಂತತಾತ್. ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವಾನ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವೋ ಯೇಷಾಂ ಕಾಮಾನಾಂ ತೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವಾಃ ಕಾಮಾಃ. ಕೋರಿಕೆಗಳು, ಇಚ್ಛೆಗಳು ಸಂಕಲ್ಪಗಳಿಂದನೇ ಹುಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸರ್ವಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಸರ್ವಾನ್ ಅಶೇಷತಃ ನಿರ್ಲೇಪೇನ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀಯ. ಸಣ್ಣದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಜಡಭರತನೇ ಸಣ್ಣದೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಪಾಪ ಏನು ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ. ಒಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಜಿಂಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನದಿ ಹತ್ರ ಹುಲಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಭಯಕ್ಕೆ ನದಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಸವನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ತಾಯಿ ಜಿಂಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋಯ್ತು. ಆ ಸಣ್ಣ ಮರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ದಯಾಗುಣದಿಂದ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ಕೊಂತಾನೆ. ಸಾಕ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ದನಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಚೈತನ್ಯ. ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಲೆಲ್ಲ ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ. ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮೃತ್ಯು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಅಲರ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಯ್ಯೋ ಜಿಂಕೆ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು, ಅದರದ್ದೇನಾದರೂ ಜುಂಡು ಬಂದು ಜುಂಡಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನರಿಗಳೇನಾದರೂ ತಿಂದುಬಿಡ್ತಾ, ಹುಲಿ ತಿಂದುಬಿಡ್ತಾ, ಸಿಂಹ ತಿಂದುಬಿಡ್ತಾ. ಬರೀ ಜಿಂಕೆ 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 ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಜಿಂಕೆ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಜಡಭರತ. ನಾವು ಸಮಾಜದ ಪರಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ, ಎಷ್ಟು ದಯಾಗುಣ ಇರೋನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡೋದು ಏನಿದೆಯೋ ನೀನು ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಪುಣ್ಯಂ ಒಲದು ಪಾಪಂ ಒಲದು ಎರಡೂ ಜನ್ಮ ಹೇತುಗಳೇ. ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು, ತುಂಬ ಅಲರ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ತನಕ ನೀನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆಯಾ ಏನೋ ಅದು ಓಕೆ. ಆ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮಗಳು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಏನಪ್ಪ ನಾರಾಯಣ ಚೈತನ್ಯ, ದಾನ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮಗಳು ಬಂದು ಬಿಡ್ತವೆ. ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೋ ಆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಫಲ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರದ್ದಾಗೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವ್ರದ್ದಿದ್ರೇ ಅವ್ರದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿನಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ತುಂಬ ಮೂರ್ಖತ್ವದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪರಿಶ್ರಮ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮೂರ್ಖತ್ವದಿಂದ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಯಾರೂ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ನಿನಗೆ ವಾಪಸ್ಸೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾದರೂ ಬರಲೇಬೇಕಲ್ಲ ನೀನು. ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡು ಬರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧ ಭಗವಾನ್ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಅದೇ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ಆ ಇಚ್ಛೆ, ಯಾಕೆ ಈಗೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ನು. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ 4-5 ಜನ ಮೆಚ್చుకుంತಾರೆ, ವಾ ಶಬಾಷ್ ಬೇಷ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಕೇವಲ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಗಳಿಸ್ಬೇಕಂತಲೇ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸೋರು ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕೇವಲ ಹೆಸರು ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮಾರ್ಕೊತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಆದೋನಿಯಲ್ಲೇ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಈಗ 8 ಎಕರೆ 10 ಎಕರೆ ಮೈನ್ ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಮೊನ್ನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ದಾನ ಮಾಡೋದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವ ಅಂತ. ಆ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಹೊಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಈಗೋ ಮಸಾಜ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವ. ಜಡಪಡ್ತ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅಲ್ವ, ಒಂದು ಜನ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅಶೇಷತಃ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಡಬೇಕು. ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದು ಮಾಡ್ದ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ದ. ನೀನು ಜೀವ ಅಂತ ಮಾಡ್ದ, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಮಾಡ್ದ. ಆ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದ ಜಿಂಕೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಜಿಂಕೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ದ ನೀನು, ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಿಥ್ಯಾ ಜಿಂಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಿಂಕೆ ಅಂತ ನೀನು ಮಾಡ್ದ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಜಿಂಕೆ ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ. ಜಗತ್ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ. ಮತ್ತು ಆ ಜಗತ್ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದು ನಿನಗೆ ಜೀವಭಾವ ಇದ್ದು ನೀನು ಮೋಕ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಹೊಂದುತ್ತೀಯ? ಮತ್ತು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋ ನೀರಿಗೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ? ಆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಕಾಪಾಡಿದೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ನಿಶ್ಚಯ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಜಿಂಕೆ ಇಲ್ಲ, ಜಿಂಕೆ ಸತ್ಯ. ಕೇವಲ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳು. ಮತ್ತು ಏನಾಯಿತು ನಿನ್ನ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ನಿಶ್ಚಯ? ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ. ರಾತ್ರಂತ ರಾಮಾಯಣನ చెప్పి ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಯಾರು ರಾಮ ಸೀತೆಗೆ ತಂಗಿ ಆಗಬೇಕಂದಂತೆ ಹಂಗಾಗಿದೆ. ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ವೇದಾಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೀನು ಆ ಜಗತ್ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಆ ಒಂದು ಜಿಂಕೆನೇನೋ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಹುಲಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ತೀಯಾ? ಜಡಭರತ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಕಾಪಾಡಲಿಲ್ಲ?
ಏನಪ್ಪ ನಾರಾಯಣ ಚೈತನ್ಯ, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಅವೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿನ ತೆಕ್ಕೋಬೇಕು. ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವೋ ಅವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣವಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾವೆ ಈ ಕಡೆ. ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕಿದು. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೇನೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು, ವಿಪರೀತವಾದಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಒಂದೊಂದೇ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅವೆಲ್ಲ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳು, ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲ ಈಗೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಆ ಒಂದು ಬಾಕಿ ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ ಅಷ್ಟೇ. ನಿನಗೇನೋ ಫೀಲಿಂಗ್, ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಪರಿಶ್ರಮ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ನಿಂದೊಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಶೇಷತಃ ನೀಟಾಗಿ ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಡು. ಇಚ್ಛೆಗಳು, ಕೋರಿಕೆಗಳು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಆವಾಗ ನೀನು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಜಪ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಚೋಟ ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ನದಿ ಆ ಕಡೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದು ಸತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸೇಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಫುಲ್ಲು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿನ, ಪೆನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿನ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಬಾದಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿನ, ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿನ. 1,000 ವೃತ್ತಿಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ. ಇನ್ನು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಂತ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರಿ. ಏನಾಯ್ತಂತ, ಹಿಂಗೆ ಆಯಿತು, ಈ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಇದರಿಂದ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಗಣಿ ತಗೊಂಬ ಅಂತ. ಸಗಣಿ ತಗೊಂಬಂದು ಆ ಸಗಣಿಯಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಹತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು? ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಮಹತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು? ಅದೇನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ವಸ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿನಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಅಂಥ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ದರ್ಶನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ದರ್ಶನ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂಥದ್ದು ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲ. ಬೇಡವಾದದ್ದು ಪರಿಶ್ರಮ ಬರುತ್ತಾ, ಸೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ದರ್ಶನ ಬೇಗ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ದರ್ಶನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಶೇಷತಃ ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಿಗೆ, ಇಚ್ಛೆಗಳಿಗೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡ. ಸೌಂಡು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು, ಸೌಂಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಏನು ಸೌಂಡೇ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭಂಗ ಆದಾಗ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧ ಬರುತ್ತೆ ನಿನಗೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಗುಹೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಕೋಲಾಹಲ ನನಗೇನಾದರೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂಥ ಒಂದು ಹೆಲ್ತಿ ಮೈಂಡನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೈಗೆ ನಮ್ಮ ಜುಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಬಾರ್ದು. ಅಂಥ ಹೆಲ್ತಿ ಮೈಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ನಿನಗಿದ್ದು ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೊಯ್ ಅಂತ ಗಿಟಾರು ಬಾರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊಳ್ಳೆ, ನೀನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥದ್ದು ಏನು ಇಟ್ಕೋಬೇಡ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ, ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ, ಯಾವ ಇಚ್ಛೆನೂ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ. ಕಿಂಚ ಮನಸಾಯೇವ ವಿವೇಕಯುಕ್ತೇನ ಇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಾಮಂ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಮುದಾಯಂ ವಿನಿಯಮ್ಯ ನಿಯಮನಂ ಕೃತ್ವ ಸಮಂತತಃ ಸಮಂತ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಶುಷ್ಕ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಯೋಗರಥವ ಭೋಗರಥವ ಯದೃಚ್ಛ ಲಾಭ ಸಂತುಷ್ಟ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಭೋಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಮಾಯಿ. ಹುಷಾರಾಗಿರು. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನುಭವ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಅದು ಕೇಳಿದ ವಿಷಯನೆಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರನೇ ಕೊಡ್ತಾಯಿರು. ಆ ಥರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೋ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶನೈರುಪರಮೇನ್ ಬುದ್ಧ್ಯಾಧೃತಿ ಗೃಹೀತಯ ಆತ್ಮಸಂಸ್ಥಂ ಮನಃ ಕೃತ್ವಾ ನ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಚಿಂತಯೇತ್. ಶನೈರುಪರಮೇನ್ ಬುದ್ಧ್ಯಾಧೃತಿ ಗೃಹೀತಯ ಆತ್ಮಸಂಸ್ಥಂ ಮನಃ ಕೃತ್ವಾ ನ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಚಿಂತಯೇತ್.
ಧೃತಿ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಧೃತಿಗೃಹೀತಯ आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् शनैरुपरमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मस्वस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् शनैरुपरमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्. ಶನೈ ಉಪರಮೇದ್, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಉಪದೇಶ. ಫಸ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಿಂದು ಎಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸರಿಯಾದ ಗುರುಗಳು ಸೇವೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವೇಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯ. ಸಮಾಧಿ ಷಟ್ಕ ಸಂಪಿತಲ್ಲ, ಅಂತರೇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ತಿತಿಕ್ಷೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಡೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಇವೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರತ್ವವಿಲ್ಲ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೇ ಇದ್ದೀವಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಥರ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಏನು ಮೊಳ್ಳಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ದಿವಸ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಉದರಮಪ್ಪಿ ನಾಸಹತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಂತೆ, ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮಸ್ಥಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರತ್ವ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮೂಗಿ. ಆ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವದಲ್ಲೂ ತೀವ್ರತ್ವವಿಲ್ಲ, ಸಮಾಧಿ ಷಟ್ಕ ಸಂಪತ್ತಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ವೈರಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 10% 20% ವೈರಾಗ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಬಂದುಬಿಡಬೇಕು. 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಟಕ್ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದುಬಿಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಹಂಗಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತೆಯೇ ಪಾತ್ರತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಾಡೋ ಸಾಧನೆಗಳೆಲ್ಲ ಆವರಣ ಭಂಗದ ಸಲುವಾಗಿ. ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪಾತ್ರತೆಯೇ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನು ABCDಗಳೇ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ. ಮತ್ತು ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದಕ್ಕಿದು ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ಯಾಕೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಧಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೇ ಅದು ರಹಸ್ಯ. ಅದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ರಹಸ್ಯ. ಬಟ್ ಇದು ಹಂಗಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀನು. ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅನಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಆನಂದವಾಗಿರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಈ ಆವರಣ ಭಂಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಆವರಣ ಭಂಗಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಸಾಧನೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸತಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸತಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ದಿರ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾಯ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಕುರುವೀತ ಅಂತ. ವಿಜ್ಞಾಯ ಅಂದರೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪೇಣ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮ, ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಕುರಿತು ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ರೂಪೇಣ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ. 2 ಜ್ಞಾನಗಳಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಅಂದರೆ ಕೌತೂಹಲಕರಿಂ ಶಮದಮಾದಿ ಷಟ್ಕ ಸಂಪತ್ತಿಂ ಕುರುವೀತ ಅಂತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಬರೆದವರು. ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ಈ ಸಮಾಧಿ ಷಟ್ಕ ಸಂಪತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಫ್ರಾಗ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊ. 100% ವೈರಾಗ್ಯ, 100% ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ, 100% ತಿತೀಕ್ಷ, ಇವೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಶನೈ ಉಪರಮೇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆಯಾ ಲಾಜಿಕ್ಕು, ಎಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆಯಾ, ಎಲ್ಲಿ ನೀನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಆನಂದ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹಿಂಗೆ ಶ್ರವಣ ಮನ್ನಾದಿ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆಗನ ಅದು ಎತ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ದೋಷಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಹೇಳೋರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆಗನ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಧೃತಿಗೃಹೀತಯ ಮನಃ ಆತ್ಮಸಂಸ್ಥಂ ಕೃತ್ವ ನ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಚಿಂತೆಯೇತು. ಮೆಲ್ಲಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ಕಳ್ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಅದು ನಾರದರದ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಧೈರ್ಯ ತಗೋಬೇಕು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇದ್ರ ಭಾಷೆ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ.
ಕ್ಷಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.